व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आज्ञस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोत्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं। नाथं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिभौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगी जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुवनकोले सदेवादिकान्। नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामुखपूरमग्र्यं आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाहाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरसः श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपुर्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयसमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उडयवर्लुमहं भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दित्रये। ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। मुक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्गतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवरिदिनाडेन्नुं तेङ्गुरुवूरेन्नुं மறுவினியவன் பொருள் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியிடையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்கொருவோர் பயனும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுச மனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்கிறார் சடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வட்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் வயம்பாள் வளர்த்தைதாய் விடாமானுசன் மிக்க விரே நிலையும் மெய்யாமையும் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் பூஷ்வினையும் வாஷ்வினையும் போதும் குருகையருகோயாகி திசை வேதத்தியல் மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఆచార్య పరంపర అద్భుతంగా అనుగ్రహించినటువంటి అవకాశంలో మనం షడగోపరందాది అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధాన్ని కమ్మనాటాళ్వాన్ అనుగ్రహించినది ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాము అంటే కమ్మనాటాళ్వాన్
మారన్ శటగోపని యొక్క వైభవాన్ని అంతటినీ కూడా రకరకములైనటువంటి భావ ప్రకటనల ద్వారా అద్భుతంగా చక్కగా ఆవిష్కరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా అది కూడా చిన్న పరిచయం చేసుకుందాం అనే ప్రయత్నంలో భాగము. కమ్మనాటాళ్వాన్ ఏమంటారు అంటే, పొన్నైయురప్పదు అప్పొన్నుడంద్రే புலமை கொருவரு பொன்னை உரைத்துரைத்தது உரைத்ததற்கு உளரோமையர் நாள் கவியும் பெண்ணையுறக்க பெருதவல்ல பெரும் தன் குருவோர் தென்னை உரைக்கும் இருக்கும் இசைக்கும் సికామణియే. ఏమి భావాలండి కమ్మనాటాళ్వాన్వి. పెరుం తన్ కురుగూరు, కురుగూరు ఎలాంటిదండి, కురుకాపురి ఎలాంటిదండి, చల్లటి జల సమృద్ధితోటి వచ్చిన వారికి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి తటాకాలతోటి నిండి ఉన్నటువంటి కురుగూరు. తెన్నై ఉరైకుం ఈరెక్కుం ఇసైకుం సికామణియే. అక్కడ ద్రావిడ భాషకి అందులో ఏదో ఇసై, నాటకం, ఇయల్ ఇలా ఏవో కొన్ని భాషల్లో భాగాలు ఉన్నాయండి. వాటన్నిటినీ అద్భుతంగా నిర్వహించారు నమ్మాళ్వారు అనేటువంటి మహానుభావులు. ఏమంటే ఒక గొప్పతనం తెలుసుకోవాలంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు చూడండి. పొన్నై ఉరైపదు ఆ పొన్నుడు అంటే బంగారాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఆ బంగారాన్నే ఒక రాయి మీద ఇలా గీస్తారు. గీసినటువంటి గీతలో ఉండే కాంతిని బట్టి దాని విలువని కట్టగలుగుతారు. అంతేగాని బంగారం అంత మంచిదని ఇంకో దాంతో పోల్చడానికి అవకాశం లేదు. అలాగే నమ్మాళ్వారి కవిత్వం ఎంత గొప్పదో ఇంకోటితో చెప్పడానికి వీలు లేదు. ఇది ఒక అద్భుతమైన భావన అన్నమాట. ఉపమానం అనేది లేనటువంటిది నీ కవిత్వము తండ్రి అని చెప్పడం అన్నమాట. ఆ గీటురాయి మీద ఉన్న బంగారపు కాంతిని చూసే బంగారం విలువ కట్టినట్లుగా మీ పాసురాల మాధుర్యాన్ని చూసే మీ కవితా వైభవాన్ని మేము తెలుసుకోగలుగుతున్నాము. ఉయర్నాల్ కవియం పెన్నై ఉరైక్క పెరువది వల్ల. మిగిలినటువంటివి 4 రకాల కవిత్వాలు ఉన్నాయండి. ఏదో బంధ కవిత్వం, చిత్ర కవిత్వం, ఆసు కవిత్వం, మధుర కవిత్వం, ఇలా రకరకాల పేర్లతోటి ఉన్నా కూడా పులమైకు ఉన్నై ఉరైత్తు ఉరైత్తకు ఒరవరువడరు. పాండిత్యంలో మీతో పోల్చాలి అంటే ఏ నమ్మాళ్వారే సాటి ఒకరున్నారా? ఒక మనకి చక్కటి శ్లోకాన్ని ఒకటి చెప్పారండి. పూర్వం కవీనాం గణనా ప్రసంగే కనిష్ఠికాధిష్ఠిత కాళిదాస అద్యాపి తత్తుల్య కవేరభావాత్ అనామిక సార్ధవతి బభూవ. సరదాగా ఉండేటువంటి శ్లోకాలు ఎంత బాగుంటాయో. పూర్వకాలంలో కవిత్వం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పాలి అంటే నెంబర్ 1 కనిష్ఠికాధిష్ఠిత కాళిదాస, 1 కాళిదాసు అని చిటికెన వేలు మడిచేస్తాడు. రెండవ వాడు చెప్పాలంటే లేరుట, అంత గొప్ప కవులు. అద్యాపి ఇప్పటిదాకా కాళిదాసు లాంటి కవులు లేరు. తత్తుల్య కవే అభావాత్, అలాంటి కవి లేకపోవడం వల్ల ఈ రెండో వేటికి ఏమని పేరు వచ్చిందండి? చిటికెన వేలు పక్కన వేలికి అనామిక, పేరు లేనిది అయిపోయింది. ఏ కవి పేరు చెప్పకపోవడం వల్ల ఈ వేలికి అనామిక అనేటువంటి పేరు సార్థకం అయిపోయింది అన్నట్లుగా నమ్మాళ్వార్ల గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇంకొకళ్ళని చెప్పడానికి మనకి అవకాశమే లేదు అని ఒక అందమైనటువంటి భావన అండి. భావనలో భావ ప్రకటన ఎన్ని రకాలుగా ఎంత అందంగా చేయొచ్చు అనేది కమ్మనాటాళ్వాన్ పాసురంలో మనకి తెలుస్తుంది. అలాగా కమ్మనాటాళ్వాన్ స్తుతించినటువంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క భగవద్ విషయము అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో 4వ పత్తులో మొదటి 10 వరుణాయగమాయ అనేటువంటి దాంట్లో మనం ఇవాళ 4వ పాసురంలో ప్రవేశించాం. 1, 2, 3 పాసురాలు పూర్తి చేసుకుని 4వ పాసురంలో ప్రవేశించాం. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. ఈ 10 అంతా ఏమని చెప్పుకున్నామండి? ఐశ్వర్యము శాశ్వతము కాదు, జీవితము శాశ్వతము కాదు, కైవల్యానందము సరిపోదు, భగవద్ అనుభవమే శ్రేష్టమైనది.
శాశ్వతంగా ఉండేవాడు భగవంతుడు ఒక్కడే. ఆ విషయాన్ని చెప్తోంది ఈ 14వ పాసురం. நினைப்பான் புகில் கடல் எக்கலில் நுண்மணலில் பலர் எனைத்தோருகங்களும் இவ்வுலகாண்டு கழிந்தவர் மனைப்பால் மருங்கர மாயதலால் மற்ற கண்ணிலம் அனைத்தாள் மதகளிரு అట్టవన్ పాదం పణిమినో. ఆఖరి పాదం చూడండి. పనైతాళ్ మదగళిరు అట్టవన్. ఒక కువలయాపీడాన్ని ఇందులో వర్ణిస్తున్నారండి. కువలయాపీడము అంటే కంసుడు కృష్ణుడిని ఆహ్వానించి ఎలాగైనా సరే అతనికి అపకారం చేయాలని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి ఏనుగు. ఆ ఏనుగు కాళ్ళు తాటి చెట్లలా అంతంత పొడవు ఉంటే ఆ ఏనుగు ఎంత ఉంటుంది చూడండి, ఊహించుకోవాలన్నమాట. దాని యొక్క మద కళిరు అట్టవన్, పూలయా పీడాన్ని నశింపచేసిన స్వామి యొక్క పాదం పణిమనో, పాదాలని పట్టుకోండి. దీనికి మనం ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూసుకుందాం. ఎనైతోరుగంగళం, యుగంగళం అనేక యుగాలు అంటే ఎప్పటి నుంచి ఈ పరిపాలనలు, ఈ రాజ్యాలు అనాదిగా వస్తున్నాయి. ఈ ఉలగు ఆండు, ఈ లోకాలని పరిపాలించి కళిందవర్ నశించినటువంటి వారు. ఎన్ని లక్షల మంది రాజులు పరిపాలించలేదండి ఏ భూమిని. నేనైపాన్ పుగిల్, అసలు ఎంతమంది అని ఆలోచించడం గనక మొదలు పెడితే మనం అంటామే ఇఫ్ అని. ఒకవేళ ఆలోచించడం మొదలు పెడితే కడల్ ఎక్కలిల్ నున్మణలిల్ పలర్, సముద్రం దగ్గర ఉండేటువంటి ఇసుక రేణువులలో సూక్ష్మమైన చిన్నదైన పొడి ఎంత ఉంటుందో ఇలా పెడితే రాలిపోయేది. అంతమంది రాజులు పరిపాలించారు. అంటే అనేక లక్షల మంది ఈ భూమండలాన్ని చిన్నో పెద్దో గుళ్ళో ఏదో ఒకటి రాజులు పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఏమయ్యారు? మనప్పాల్ మరుంగా, మనైపాల్ ఇంట్లో గాని, మరుంగా పక్కన గాని అంటే ఇంటా బయట అంటే ఎక్కడైనా సరే అనేటువంటి భావం. అరమాయదలల్లాల్, గుర్తు లేకుండా నశించిపోయారు. సరిగ్గా ఈ భావం మనకి పోతనామాచ్యుల వారి పద్యం ఎంత కరెక్ట్ గా ఉంటుంది చూడండి. కారే రాజులు రాజ్యమున్ కలుగవే, గర్వోన్నతించెందిరే వారేరి, సిరిమూట కట్టుకొని పోవంజాలిరే, భూమిపై పేరైనన్ కలదే. అలా చదువుకుంటూ పెడితే ఎన్నో ఉంటాయి అనుకోండి. అలాగా ఎంతమంది రాజులు పరిపాలించారు, వాళ్ళ పేరుందా ప్రతిష్ఠుందా? నిలవకుండా పోయింది కదా. అది మత్తు కండిలం. మనం చూసిన వాళ్ళం కామా అంటే ఎంతమందిని చూడలేదండి మనం. ఇలాంటి వాళ్ళని చూడడం అంటే వినడం అన్నమాట. మనం ఏమన్నా శాశ్వతంగా పూర్వం నుంచి ఇప్పటిదాకా కంటిన్యూ అయి వచ్చామా? ఎంతమందిని చూడలేదు అనడానికి. అంటే ఎంతమంది చరిత్రలు వినలేదండి మనము. అందుకని ఏం చేయాలి? పనై తాళ్ మదగళిరు, తాటి చెట్టు లాంటి, పనై అంటే తాటి చెట్టు అండి, తాటి చెట్టు లాంటి కాళ్ళు కలిగినటువంటి మత్తగజమైన కువలయా పీడము అట్టవన్, దాన్ని చంపినవాడు ఎవరండి? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అవన్ పాదం పణిమిన్, ఆయన యొక్క పాదాన్ని ఆశ్రయించండి. శాశ్వతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క పాదాలని ఆశ్రయించండి అని మనకి ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. 4వ పాసురం 7 వ్యాఖ్యానం 13వ పేజీ అండి. వ్యాఖ్యాన గ్రంథాల్లో 13వ పేజీ. 4ஆம் பாட்டு. ஐஸ்வர்யத்தின் நிலையாமையும் மதிப்புருகையும் கிழக்கச் செய்தே
భోక్తాக்களுடைய நிலையாமையாரும் అవనై పత్త వేణు ఎంగిరార్. చెప్పుకున్నామే, మొదటి ఒక్క వాక్యంలో పాసుర సారాంశాన్ని అంతటినీ ఇచ్చే వాక్యంగా ఉంటుందండి. 5-6 వాక్యాల సమాహారంగా ఉంటుంది మొదటి వాక్యం ఒకటి. అది వ్యాఖ్యాతృ చక్రవర్తి యొక్క వైభవం. అంత బాగా రాయగలగడం అనేది అందరికీ సాధ్యం కాదు. ఎలాగా? ఐశ్వర్యత్తిన్ నిలయ్యామయ్యం. ఐశ్వర్యం అస్థిరమైనది. ఎక్కడ చెప్పారండి? వరుణాయగమాయ్ ఓడ ఉలగడండవర్. ఆ పాసురంలో చెప్పినది ఐశ్వర్యం యొక్క అస్థిరత్వము. మరి పరుగయ్యం కిడక్కచ్చేదే. ఇంకా 2లో 3లో ఏం చెప్పారండి? పొయ్మిండ్రై కొనరందు అడిసేరు ముడియనరాగి. ఈ పాసురాల్లో మన సంపదల యొక్క అశాశ్వతత్వంతో పాటు మన అనుభవాల యొక్క అశాశ్వతత్వాన్ని కూడా చాలా చక్కగా చెప్పి, ఇదిగో ఏదో సంపదలు అశాశ్వతం, సంపదలు అశాశ్వతం అంటున్నారు, అసలు నువ్వు శాశ్వతమా? అదే ఆలోచించుకో అంటున్నారు ఈ పాసరంలో. భోక్తాక్కళుడయ్య నిలయ్యామయ్యాలు. భోక్త అంటే అనుభవించేవాడు అని అర్థం. వాడి యొక్క అస్థిరత్వం అంటే మనందరి యొక్క అస్థిరత్వం. మనం శాశ్వతం అండి. ఎప్పుడు ఎలా ఉంటామో తెలియనటువంటి శీర్యత ఇది శరీరం అని దహింపచేసేటువంటి దేహము కలిగినటువంటి వాళ్ళం మనం అసలే శాశ్వతం కాదు. కాబట్టి అవనై పత్త వేణం, శాశ్వతుడైనటువంటి ఆయన కాళ్ళు పట్టండి అన్నారండి. అందులో నినైపాన్ పొగిల్, నినైక పొక్కాల్, పొక్కాల్ ఆల్ అని వస్తుందండి ద్రవిడంలోట. ఆల్ అంటే ఇఫ్ యు వాంట్, ఇఫ్ అంటామే, నీవు గనక ఆలోచించాలి అని అనుకుంటే ఆల్. కడలిలే ఇవారే పోలే, సముద్రంలో మునిగిపోయి ఉండినటువంటి నినై తత్తాయ్ తలై కట్ట వండాద పడియాయిరిక్కర విరుపం. ఆ మునిగిపోయిన వాడిని మనం బయటికి తీయలేము అనిపించేంత. సముద్రంలో మునిగితే ఇంకా ములగడమే, బయటికి రావడం అనేటువంటిది మనకి సాధ్యము కాదన్నట్లుగా తాములోకయాత్రై నినయ్యారెన్నమిడం తొత్తుగిరదు. అసలు దీని గురించి ఆలోచించడమే అనవసరమైన విషయం అండి. ఏదైనా ఒకటి నశించిందంటే దాన్ని మనం మళ్ళీ ఏం చేయలేం. ఒక ప్రాణం ఉందండి, వెళ్ళిపోయింది, దాన్ని ఎలాగైనా తీసుకురాగలమా? సంభావ్యము కాదు. ఆలోచించి చూస్తే అనవసరం. మునిగిపోయిన వేటిని రక్షించడం సాధ్యం కాదు అని. అలాగే ఈ జీవులం అందరం కూడా ఈ సంసార సముద్రంలో మునిగిపోయి ఉన్నాం. ఆళ్వారు ఒడ్డు నుండి చూస్తున్నారు, వీళ్ళను పైకి తీయగలనా? ఆనాలు ఏమో అయినా సరే ఓ ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎలాగా? పరహితమాగా అవన్ అనుసంధికమ్మది ఉండిరే. ఏమో ప్రయత్నం చేద్దాం, బాగుపడతారేమో అనే ప్రయత్నం చేసేటువంటి పరహితము కూర్చేటువంటి ఆళ్వార్ల యొక్క వాక్యాలన్నమాట ఇవి. కడలెక్కలిల్ నుణ్మడలిక్ పలర్ అలైవాయి లెక్కలిల్ మళ్ళీ మనలేర్ కాటిల్లనేకర్. అలా సముద్రం ఒడ్డును చూస్తామండి. ఒడ్డున ఇసుక పెరిగిపోయి ఉంటుంది. అలలు అలా వస్తుంటే అలలతో పాటుగా కొంత వస్తూ ఉంటుంది. ఎంత వస్తుంది అంటే మీరు లెక్క పెట్టగలరా? వాటిని లెక్క పెట్టలేము. ఇప్పటి ఆండు ముడిందు పోగినవర్గల్ తాంగళారెన్నెల్. ఇలాగా రాజ్య పరిపాలన చేసి నశించిపోయిన రాజులు ఎంతమంది అంటే వాళ్ళు చిన్నవచ్చు పెద్దవచ్చు. తాంగళారెన్నెలు ఏమండి, క్షుద్ర మనుష్యరల్లరు, మామూలు మనుషులే కాదు, మహారాజులైన ఆ సముద్రంలో కొట్టుకొని పోవలసినదే. సహస్రయుగ పర్యంతం. చాలా అందమైనటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని ఇచ్చారండి.
అహరియద్ బ్రహ్మణో విదుః రాత్రిం యుగ సహస్రాంతం తేహోరాత్ర విదో జనాః. ఏమండి, అలా కాలంలో కొట్టుకోపోయిన వాళ్ళు చిన్న చిన్న వాళ్ళేనండి, పెద్దవాళ్ళు శాశ్వతంగా ఉంటారండి. కాలానికి చిన్న పెద్ద అనే తారతమ్యము లేనే లేదు. ఎలాగా? బ్రహ్మగారు కూడా కాల ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోవలసినదే. అదేంటండి, బ్రహ్మ చాలా కాలం ఉంటాడు కదండి. ఎంతకాలం ఉంటాడో వ్యాఖ్యానంలో ఇచ్చారు. సహస్రయుగ పర్యంతం. మనం కొలతలు చూసామనుకోండి, ఒక కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, కలియుగం, 4 యుగాలు కలిసిన దాన్ని చతుర్యుగం అంటారండి. సహస్రయుగ పర్యంతం అహరియద్ బ్రహ్మణో విదుః. అలాంటి చతుర్యుగాలు 1000 గడిస్తే బ్రహ్మకి పగలండి. అలాంటి చతుర్యుగాలు 1000 గడిస్తే ఆయనకి రాత్రండి. అంటే అది ఎంత కాలం ఉంటుందో మీరు ఆలోచించండి. అలాగా ఈ విధంగా ఏర్పడినటువంటి లెక్క మనం చూస్తే ఆయన 100 సంవత్సరాలు కొన్ని యుగాలు 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 దాటిపోతుంది అనమాట. ఆ తరువాతైనా ఆయన కూడా వెళ్ళిపోవలసినదే. మహాప్రళయములో ఎవ్వరూ శాశ్వతులు కాదు. అంటే చిన్నవాళ్ళైతే పోతారేమో, పెద్దవాళ్ళైతే ఉంటారేమో అనే భ్రమ మనకి అక్కరలేదు. ఎన్నాళ్ళు బతికినా చివరికి మనకి మరణం అనేటువంటిది తప్పదు. కానీ ఉన్న కాలంలో ఇది నాది, ఇది నాది, ఇది నాది అని కొట్టుకుపోతూ ఉంటామండి. నిజంగా లక్షలు వస్త్రాల కోసం, ఇళ్ల కోసం, వాకళ్ళ కోసం ఈ వాళ్ళ రాత్రి పెద్ద యుద్ధమైన వాళ్ళు మొన్నాడు పొద్దున పోతే ఎవరికి చెందుతాయో అవన్నీ. ఎవరికి ఏది అందితే వాళ్ళు పడుతుంది. ఇవేమిటో కొన్ని భయంకరంగా ఉంటాయి ఈ సత్యాలన్నీ. అయినా ఉన్నన్నాళ్ళు మనకు పోని భావం ఏమిటి? నాది, నేను, నాది, ఈ భావం ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ఈ పరిపాలకులంతా కూడా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు పోతూ ఉంటే ఎవళ్ళు వస్తే వాళ్ళే ఇది నాది అనుకుంటున్నారు, నాది అనుకుంటున్నారు, నాది అనుకుంటున్నారు. 1000 చతుర్యుగం కోడెత్తరు పగలాయి ఇప్పటి రాత్రియాయ్. బ్రహ్మగారికి అలాంటివి 1000 సంవత్సరాలు ఒక పగలు, 1000 సంవత్సరాలు ఒక రాత్రి అయి, అలాంటివి 100 సంవత్సరాలు. ఎంగనే 100 ఆండిరిందు. అలాగే 100 సంవత్సరాలు పూర్తయిన తరువాత ద్విపరార్థ కాలం, సెకండ్ హాఫ్ అన్నమాట. ఏదో శ్వేత వరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే ద్విపరార్థే అంటారు, సెకండ్ హాఫ్ అని అన్నమాట. జీవిత్తు ముడిందుపోం బ్రహ్మాదిగల్. ఎవరైనా నశించాల్సిందే. అనేక యుగంగళం ఇవ్వులగాండు. భూమి ఇంతకాలం అది ఇలాగే ఉంటుందండి. వీళ్ళు మారిపోతూ ఉంటారు, పరిపాలకులు. ఇది కురి అజియాదే, అది మార్పు లేకుండా ఎరుక్క ఇవర్గల్. ఏమండి, భూమి మార్పు లేకుండా ఉందా అంటే ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పుకోవాలి. ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం, ప్రవాహతో నిత్యం. అంటే ఒక నది ప్రవహిస్తోందండి, అది నిత్యంగా ఉంది అని చెప్పుకోవాలి. మనం ప్రవహిస్తోంది కదా. అయితే ఆ నదిలో నిన్న నీళ్లు ఇవాళ ఉన్నాయండి? లేవు. నీళ్లు మారిపోతూనే ఉన్నాయి, ప్రవాహం మాత్రం నిత్యంగా ఉంది అన్నట్లు. రాజులు మారిపోతూనే ఉన్నారు, భూమి మాత్రం అలా శాశ్వతంగా ఉంది. ఎన్నదు ఎన్న విమానత్తు ముడెంద పోవర్గల్ ఎన ఇత్తోరుగంగళం ఇవ్వలగుం కాండు కజిందవర్ నినైప్పాన్ ముడిల్ కడలెక్కలిల్ నున్మరలిర్పర్. ఎన్ని సైకత రేణువులున్నాయో లెక్కించలేనంత మంది రాజులు. దానికి కూడా మనకు ఒక అందమైన ఉపమానం చెప్పారండి, ఎంతమంది అని అనడానికి. గంగాయాసికత ధారాయ ధావర్షతి వాసవే శక్యా గణయితుం లోకే న వ్యతీతాః పితామహాః. చాలా అశాశ్వతత్వం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పడానికి చెప్పే శ్లోకాలు ఇందులో మనకిప్పుడు సహస్రయుగ పర్యంతం 1ని, ఈ గంగాయాసికత, ధారాయధా వర్షతి వాసవే అనేవి చక్కటి శ్లోకాలు వచ్చాయి. ఏంటంటే
గంగ ఉంది, గంగ ఒడ్డున ఇసుక రేణువులను చూసాం. ఇవి ఎన్ని ఉంటాయో చెప్పండి, ఎక్కడ చెప్పగలమండి? ఎన్ని రేణువులు ఉన్నాయో మనం ఎక్కడ చెప్పగలం? లేదండి వర్షం పడుతోందండి, ఆ వర్షంలో ఎన్ని బిందువులు ఉన్నాయో చెప్పండి. బాబా ఇది ఎక్కడ కూడా దారలే చెప్పలేము, ఇంకా బిందువుల్ని అసలే చెప్పలేము. అలాగే ఎంతమంది బ్రహ్మలు గడిచిపోయారో. బ్రహ్మ ఒకడు కాదు, బ్రహ్మ అనేటువంటిది ఒక పదవి పేరు. ఇంద్రుడిలాగే అది ఒక పదవికి పేరు. బ్రహ్మ బతుకే అస్థిరమైతే ఇంకా సాధారణ రాజుల విషయం మనం చెప్పాలా? అంటే అస్థిరత్వానికి చిన్న పెద్ద అన్న భేదము లేదు. క్షుద్ర మానవుడి దగ్గర నుంచి బ్రహ్మ పర్యంతం అందరూ నశించేటువంటి వాళ్ళే. మన ఇప్పాల్ మరుంగర సిరుగ జీవితానాగిల్ తన్నడవిలే పోము. ఒకవేళ మనం ఉన్న చోటుని, మన ఇల్లు మనకు గుర్తుంటుంది, మన పక్కిళ్ళు మనకి గుర్తుకొని ఉంటాయి. అలాగే ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి లోకాలు పరిపాలించే వాళ్ళని గురించి చెప్తూ పరక్క జీవితానాగిల్ తన్నయల్ ఉళ్ళారయ్యం కొండుకోం. బ్రతికే వాళ్ళు 2 రకాలుగా ఉంటారండి. చాలా పోలిక కూడా అర్థమయ్యేలా చెప్పారు. ఒక పెద్ద మనిషి, డబ్బున్నవాడు, కొన్ని వేల మందికి ఆధారంగా ఉన్నవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు పోతే వాడి మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళందరి బ్రతుకులు కూడా నాశనమైపోతాయి. అది ఎలాగని చెప్తున్నారు అంటే, పేరు మరం మురిందాల్, పెద్ద చెట్టుని వేళ్లతో సహా కొట్టి లాగేస్తున్నారండి. అది లాగేస్తుంటే అరుగుళ్ళ తయ్యం కొండు కోమిరే, ఆ వేళ్లలోంచి బయలుదేరిన చిన్న చిన్న ఎన్నో మొక్కలు పోతాయి కదా. పెద్ద చెట్టు పోతే దాంతో ఎన్నో మొక్కలు పోతాయి. మూలకారకుడు పోతే అతడు సృష్టించినవన్నీ కూడా పోతాయి. బ్రహ్మగారే పోతే లోకాలన్నీ కూడా పోతాయి. ఒక అందమైనటువంటి పోలిక అన్నమాట. మన పాల్ మన ఇడం మరుంగు వయల్ అసలిట్టు పార్శ్వస్తరుపున్నాసమాం. ఒక గొప్ప వ్యక్తి పోతే ఆయన సంబంధీకులందరికీ కూడా నష్టం వస్తుంది. అంతే కదండి. ఒక పెద్ద సంస్థ నడుపుతున్న వ్యక్తిని ఆధారపడ్డారనుకోండి, తర్వాత ఎవరైనా ఉన్నారా అదృష్టవంతులు? లేదు, ఆయన పోతే అది మూసేస్తారు. దాని మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళందరూ కూడా ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతారు. மாயதலால் மத்து கண்டிலும் இப்படி முடியும் அதுழிய స్థిరరాయిరుపారు ఒరువరయ్యం కండిలో. ఏమండి ఇలా అందరూ పోతారా? కొంతమంది ఉంటారు కదా. లేదండి, కండిలో అలాంటివి మనం ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూడలేము. ఎలాంటి వాళ్ళైనా నశించవలసినదే. ఆనాలు చెయ్యப்படுవదెన్నెన్నెల్. అయితే ఏం చెయ్యాలండి మరి? మన ఎత్తాళ్ళు పాసురంలో చక్కగా చివరి భాగంలో ఒక మార్గాన్ని మనకి చూపించారు. బెంగ పెట్టుకోకండి మీరు. పనైపోలే ఇరుక్కయ్యాలే భయావహమాన కాలయ్యుడెత్తాన మత్త గజం గజం ఉండు కువలయా పీడం. కువలయా పీడము అనేటువంటి కంసుడి యొక్క ఏనుగు ఒకటి ఉందండి. కువలయము అంటే భూమండలము అని అర్థం. దాన్ని పరిపాలించే 2 దంతాలు ఏనుగులు అంటే అహంకార మమకారాలు అని అర్థం. ఆ ఏనుగుని నశింపచేశాడు అని అక్కడ భాగవతంలో మనం చెప్పుకుంటాం. అలాగే ఇక్కడ ఇది కువలయా పీడంటండి. దీని కాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయట? పనైపోలే ఇరుక్కయ్యాలే భయావహమాన కాళై రుడైతాన మత్త గజం. కువలయా పీడమని భయంకరమైనటువంటి పాదాలు కలిగిన ఒక ఏనుగు. ఎలాగా చంపాలా అని చెప్పి ఆలోచించి చాలా చక్కగా దాన్ని మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ కంసుని యొక్క వృత్తాంతాన్ని అంతటినీ కూడా ఇక్కడ ఈ కువలయా పీడనాశకుడు అనేటువంటి దాంట్లో మనకి చక్కగా చెప్తున్నారండి. ఆ శ్రీకృష్ణుడు అక్కడికి వస్తున్నాడండి. అక్రూరుణ్ణి పంపించాడు. అక్రూరుణ్ణి పంపిస్తే అక్రూరుడు తీసుకొని వస్తున్నాడు. ఎక్కడికి తీసుకొని వస్తున్నాడు? మధురా నగరానికి తీసుకువస్తున్నాడు. అలా తీసుకువస్తుంటే
వీళ్ళకి మనస్సులన్నీ కూడా, గోప స్త్రీలందరికీ కూడా మనస్సులన్నీ కూడా చాలా బాధపడిపోయాయి, బెంగ పెట్టేసుకున్నారు. అక్రూరుడు అక్రూరుడు అంటున్నారు. ఈయన అక్రూరుడు కాదండి, పేరు మాత్రం అలా పెట్టుకున్నాడు గాని క్రూరాత్ముడితడు అని, చాలా భయంకరమైనటువంటి మనస్సు కలిగిన వాడు కాబట్టే తాను తీసుకొని పెడుతున్నాడు అనేటువంటి మాటని వీళ్ళందరూ కూడా అనుకుంటున్నారు. సరే, ఈయన బయలుదేరి వచ్చాడు. ఒక్కసారి ఎన్ని పోటీలను పెట్టాడు అంటే, ఎంత మందిని పెట్టాడు అంటే, ఒకళ్ళు కాకపోతే ఒకళ్ళైనా చంపివేయగలరు అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు కంసుడు. సరే, వెళ్ళేటప్పటికి నెమ్మదిగా ఏనుగుని మీదకి తరుముతున్నాడు ఆ గజాన్ని నడిపేటువంటి మావటీడు. దానికి పోతనామాచుల వారు అంటారండి, ఓరి కుంజరపాల మా దశకు నే ఉద్యన్మదే మదే భయింద్రమం ప్రేరేపంపని లేదు, త్రిప్పు మరలం ప్రేరేచిన నిన్ను గంభీరోగ్రాసని తుల్యముష్టిహతులన్ భేదించి నేడంత కుంజేరన్ పుద్దు మహత్తర ద్విపముతో సిద్ధంబు యుద్ధంబునన్. ఏ మావటీడా, ఆ ఏనుగుని ఏమిటి నా మీకు తీసుకుని వస్తావు? తిప్పేయి, వెనక్కి తిప్పేయి. మళ్ళీ మా వైపు తిప్పావా నా ముష్టి ఘాతంతో పొడి చేసి ఒక్కసారి చంపేసి యముడి పాలకి పంపిస్తాను అంటే, మరి రాజాజ్ఞ కదండి, వాడు వినలేదు. అలాగే మీదకు తోలేస్తున్నాడు. అప్పుడు కాలం త్రొక్కి సలీలుడైన గవుతో కంఠీరవేంద్రకృతిన్ కేలన్ భీషణ దంతముల్ వెరికి సంక్షీణంబుగా మొత్తి గోపాలగ్రామణి వీరమౌళిమణియే ప్రాణంబులం బాపే ఆ శైలేంద్రాభము ప్రాణలోభము ఉదంచత్సార గంధేభము. ఈ అంత్యప్రాసలు అనేవి బోధనామాచుల వారి సొత్తండి. అందువల్ల ఆఖరి పాదం ఒకటి ఎలా రాశారో చూడండి. శైలేంద్రాభము ప్రాణలోభము ఉదంచత్సార గంధేభము. చాలా భయంకరమైనటువంటి ఆ ఏనుగుని చంపేశాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనేటువంటి దాన్ని ఇంకక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా చూసి ఆశ్చర్యంలో వెలిగిపోయారు అన్నట్లుగా భయావహమాన కాలే గుడైతాన మత్తగజముండు కువలయావ పీడం. భయంకరమైన తాటి చెట్ల లాంటి ఎత్తైన, పొడవైన, లావైన, శక్తివంతములైన పాదాలు కలిగినటువంటి కువలయ పీడాన్ని నశింపచేసినటువంటి కృష్ణుడు అత్తై ముడిత్తం తిరువడిగళై ఆశ్రయిక్కప్పారుంగోళ్. ఆ ఏనుగని చంపిన, కువలయ పీడాన్ని చంపిన శ్రీకృష్ణుని శ్రీపాదాలని మీ తలపై ధరించండి. అవన్ ఉంగళ్ ప్రబల ప్రతిబంధకత్తై పోక. అప్పుడు ఆయన మీకున్న కష్టాలన్నిటినీ పోగొడతాడు. நீங்கள் அவன் காலிலே தலை సాయక్కప్పారుంగోళ్. మీరు ఆయన యొక్క కాళ్ళ మీద మీ శిరస్సులను పెట్టి నమస్కరించండి. ఎప్పుడైతే మీరు నమస్కరించారో ఆయన మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తాడు. కాబట్టి కృష్ణుడి పాదాలు సేవించండి. ఈ అస్థిరులైన రాజాదిరాజులందరినీ, అనవసరమైన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇంద్రుడు, చంద్రుడు అంటూ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడకండి. కీగిల్ పాటిల్ మామిన్నర్థం సొల్లిత్తు ఇదిల్ అహమిన్నర్థం సొల్లుగిరదు. ఇక్కడ చిన్న మాట అని వదిలేశారండి. ఈ చిన్న మాటలో చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి పెద్దలు అందించారు అన్నమాట. ఏమిటి అంటే, 3వ పాసురాన్ని 4వ పాసురాన్ని మనం భగవద్గీతలో ఒక పాసురార్థంగా తీసుకోవాలి అని చెప్పారు. ఏమిటంటే, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో
మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఈ శ్లోకంలో రెండు భాగాలు, పూర్వార్ధం ఉత్తరార్ధం తీసుకోండి. పూర్వార్ధాన్ని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న నిన్నటి 3వ పాసురంగా చెప్పుకోవాలి. ఉత్తరార్ధాన్ని ఇప్పుడు చెప్పుకున్న 4వ పాసురంగా చెప్పుకోవాలట. ఇది వ్యాఖ్యానంలో మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైన ఒక విశేషమైన విషయం అన్నమాట. ఎందుకండి అని అంటే, అసలు ఆ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అనేదే ఒక అద్భుత వ్యాఖ్యానం అండి. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం చెప్పారు? నన్ను ఆశ్రయించు, నన్ను ఆశ్రయించు, మాం ఏకం, నన్నొక్కడినే ఆశ్రయించు. మాం అని పదాన్ని పై లైన్లో పెట్టారండి. రెండవది, నువ్వు ఆశ్రయిస్తే అహంకా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః, నేను నీ పాపాలన్నిటినీ సమూలంగా తుడిచివేస్తా. అహం. 3వ పాసురార్థంలో మాం చెప్పుకోవాలి, జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. 3వ పాసురానికి మాం అనే పదాన్ని మనం అన్వయించుకోవాలి. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న 4వ పాసురానికి అహం అనేటువంటి అర్థాన్ని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకండి అలాగా అని అంటే, అక్కడ మాం అన్న చోట నేను ఎంతో సర్వసులభుడని, నీకు అందుబాటులో ఉండేవాడిని అని సౌలభ్యాన్ని చెప్పాడు. సౌలభ్యాన్ని చెప్పాడు. మరి తర్వాత అహం అనేటువంటి దాంట్లో పరత్వాన్ని, సామర్థ్యాన్ని, జ్ఞాన, శక్తి, బల, ఐశ్వర్య, వీర్య, తేజోగుణ సంభరితుడైనటువంటి తన మహాత్మ్యాన్ని చెప్పాడు. సింపుల్ గా రాసుకోవాలి అంటే, వరుణాయగమాయలో 3వ పాసురము సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్యలో మాం అను పదమును వర్ణించుచున్నది. వరుణాయగమాయలో 4వ పాసురము అహంత్వ అనేటువంటి దాంట్లో అహం అనే అర్థమును చెప్పుచున్నది. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. ఇలా రాసేసుకోవాలి. ఈ పదాల వల్ల మీకేం తెలుస్తోంది? మాం అంటే నేను సులభుడని, అహం అంటే నాకు ఎన్నో అద్భుత గుణాలు, శక్తిమత్వము ఉన్నది. చాలా అద్భుత వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారండి ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారేంటి, మిగిలిన వ్యాఖ్యానకారులేంటి. దానికి మళ్ళీ కొంచెం స్టాండర్డ్ పెంచారండి. పెంచేటప్పటికి ఒక అందమైనటువంటి మాటని సంప్రదాయంలో మనం చెప్పుకుంటాం. చాలా అందమైనటువంటి మాటలు ఏమిటంటే, ఆ మాటలు ఆశ్రిత సౌకర్యాపాదక గుణములు. ఆశ్రయణ సౌకర్యాపాదక గుణములు అనేటువంటి 2 పదాలని, అంటే మనం ఊరికే అలా పరిచయం చేసి వెళ్ళిపోతే అలాగా కొన్ని పదాలని కూడా తెలుసుకోవాలి కదా అనుకున్నప్పుడు, ఆశ్రిత సౌకర్యాపాదకాలు, ఆశ్రయణ సౌకర్యాపాదకాలు, ఆశ్రయించడానికి సౌకర్యంగా ఉండే గుణాలు ఏమిటండి? అది సౌలభ్యం. అంటే 3లో సౌలభ్యాన్ని చెప్పారు అనగానే అక్కడే ఏం రాసుకోవాలి? ఆశ్రయణ సౌకర్య ఆపాదక గుణాలు. మరి 4లో అహం చెప్పారు, పరత్వం అంటే ఏం చెప్పుకోవాలి? ఆశ్రిత సౌకర్యాపాదక గుణాలు. అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టే, వాటిని చేయగల సమర్థుడు కాబట్టే ఆయన్ని మనం ఆశ్రయిస్తున్నాం. ఇది లౌకిక ఉదాహరణ చెప్పుకుందామండి. ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నాడండి, కోటీశ్వరుడు ఉన్నాడు అనుకుందామండి. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం కష్టం అండి అనుకుంటే, లేదండి ఆయన అందరితోటి చాలా కలిసిమెలిసిపోయి ఉంటాడండి అంటాం. అది సౌలభ్యం అన్నమాట. ఎవ్వరు వెళ్ళినా చాలా హాయిగా మాట్లాడతాడు ఆయన. అది ఆయనలో ఉండే సౌలభ్యం. రెండోది ఆయనలో ఉండే గొప్పతనం ఏమిటి? ఏది కోరినా ఇవ్వగల సామర్థ్యం ఉంది. ఏది లేనివాడు అందరితోటి కలిసిమెలిసి బాగానే ఉంటాడండి. అది గొప్ప కాదు. నా దగ్గర పైసా లేదు, అందరూ వచ్చి ఆహా ఓహా అంటే అవునండి అవునండి అని కబుర్లు చెప్పడం గొప్ప కాదు.
అన్నీ ఉండి వాళ్ళతో కలిసిమెలిసిపోయి ఉండడం మామ్ అనే పదానికి అర్థం. వాళ్ళు ఏది కోరితే అది ఇవ్వగల సామర్థ్యం ఉండడం అహం అనే పదానికి అర్థం. ఇంత విశేషాన్ని చెప్పారండి. ఇందులో మీకు అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను. ఎందువల్ల అంటే ఫైనల్ గా ఒక్కసారి ఆ స్టేట్మెంట్స్ చెప్తాను. వరుణాయకమాయలో 3వ పాసురం సర్వధర్మాల్లోని మామ్ అనే పదాన్ని చెప్పింది. ఈ మామ్ అని చెప్పడం వల్ల పెరుమాళ్ళ సౌలభ్యం తెలుస్తోంది. ఈ సౌలభ్యం తెలిసేదాన్ని ఏమంటారండి? ఆశ్రయణ సౌకర్య ఆపాదక గుణాలు అంటారు. అక్కడ కథ అయిపోయింది. 4వ పాసురం సర్వధర్మాల్లో అహం అనేటువంటి పదం యొక్క అర్థాన్ని చెప్తోంది. అంటే పరత్వాది జ్ఞానశక్తి బల ఐశ్వర్య వీర్య తేజస్సాది గుణ సంపత్తిని చెప్తోంది. క్యాపబిలిటీ అన్ని ఇవ్వగలిగిన వాడు, అది గొప్ప. ఆయనలో మామూలు ఉట్టి సులభుడుగా ఉన్నవాడు, ఏమీ రానివాడు సౌలభ్యం గొప్ప కాదండి. అన్ని ఇవ్వగలిగి ఉండి సులభుడుగా ఉండడం గొప్ప. కాబట్టి రెండోది పరత్వాన్ని చెప్తోంది, సామర్థ్యాన్ని చెప్తోంది, ఆశ్రిత సౌకర్య ఆపాదక గుణాలని చెబుతోంది అని మామూలు అర్థంతో పాటు, మామూలు అర్థం ఏమిటి? లోకంలో రాజులు అస్థిరాలు, ఐశ్వర్యాలు అస్థిరాలు, రాజులు అస్థిర సంపద కలిగిన వారు, అంత అక్కర్లేదయ్యా, మీ బ్రతుకులకి మీకే స్థిరత్వం అనేటువంటిది లేదు కాబట్టి స్వామి పాదాలు సేవించండి. ఎలాంటి స్వామి? సౌలభ్య పరత్వాలు గుణాలు కలిగినటువంటి స్వామి. అలా సేవిస్తే ఏమవుతుంది? మనని ప్రేమతో దగ్గరకు తీసుకుంటాడు, మనం కోరిన వాటిని ఇవ్వగలుగుతాడు. ఈ రెండిటిని కలిపి 3-4 పాసురాల యొక్క సారాంశంగా మనకి ఈ వ్యాఖ్యాతృ చక్రవర్తులందరూ కూడా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారు. భగవద్ విషయం చదువుకుంటుంటే ఎందుకు ఆనందం కలుగుతుంది అంటే, ఎక్కడ సమన్వయాలండి? ఏమిటో ఊరికే మనం ఒక పద్యం చదువుకున్నాం ఆ మధ్య, ఎక్కడి శ్రీ శఠారిముని ఏమి కవిత్వము అవేమి పాసురాలు, ఇవన్నీ చూడండి ఎలా సమన్వయిస్తాయో ఇవాళ అర్థానికి. ఎక్కడి దివ్య దేశ కథలు, ఎక్కడ నంబిళవారి ఏడులో వ్యాఖ్యలు. ఈ పదం చూడండి ఇక్కడికి ఎంత కరెక్ట్ గా సరిపోతుందో. మధ్య మధ్యమన భట్టరు వారి రసోక్తులేమి ఈ చక్కని గోష్ఠిలో నిలిపి స్వామి వరింపగ చేసే దాసిని. ఇలాగ 4వ పాసురాన్ని మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. நினைப்பான் புகில் கடல் எக்கலில் நுண்மணலில் பலர் எனைத்தோருகங்களும் இவ்வுலகாண்டு கழிந்தவர் மறைப்பால் மருங்கர மாயதலால் மற்ற கண்ணிலும் பனைத்தாள் மதகளிரு அட்டவன் பாதம் பணிமினோ. 5వ பாசனம். பணிமின் திருவருள் என்னும் அம் செய்த பையும் போம் பள்ளி அணிமன் குஷலார் என்பக்கலவைய முதோண்டார் துணை முன்பு நாளா பல்லேழையர் தாம் எஜிப்பச் செல்வர் மணிமென்னுமேனி நம்மாயவன் பேர் சொல்லி வாழ்மினோ. பணிமென் திருவருள் என்னும் அம் செய்த பையும் போம் பள்ளில் அணிமன் குஷலார் என்பக்கலவி அமுது உண்டார் துணை முன்பு நாள பல்லேழையர் தாம் எழிப்பச் செல்வர் மணிமென்னுமேனி நம் மாயவன் పేరు சொல்லி వాల్మినో. అబ్బబ్బా, ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి పురుష స్త్రీ సంబంధము యొక్క నీచత్వాన్ని లేక అల్పత్వాన్ని లేక పరిస్థితి తారుమారైనప్పుడు వాళ్ళు ప్రవర్తించేటువంటి విధానాన్ని, ఎప్పుడు ఒకలా ఉండం కదండి, దాన్ని చెప్తున్నారు 5వ పాసురంలో.
ఒక్క వాక్యంలో రాసుకోవాలి అంటే, నాయన ఐశ్వర్యం ఎలా స్థిరం కాదో, సుందరంగులైన స్త్రీల యొక్క పరిష్వంగాదులు, ఆలింగనాదులు కూడా శాశ్వతం కాదు. డబ్బు ఉంటేనే నీ బ్రతుకు, డబ్బు లేకపోతే నీకు బ్రతుకు లేదు. వయస్సు ఉంటేనే నీ బ్రతుకు, వయస్సు లేకపోతే నీకు బ్రతుకు లేదు. అశాశ్వతత్వానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు. ఈ పాసురం అంతా కూడా ఒకప్పుడు ఎంత ప్రేమగా వారిద్దరూ గడిపారు, డబ్బు లేని స్థితిలో వారి మధ్య ఎలాంటి భావ ప్రకటనలు జరిగాయి. దీన్ని ఒక సాంసారికమైనటువంటి చేష్టగా మనం తీసుకోకుండా, ఏదో మనం బయాలజీని చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఏదో రిప్రొడక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్లన్నీ ఎంత క్యాజువల్గా చెప్పేసుకుంటామో, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ సంసారిక భోగాలు వర్ణించిన వాటిని మనం చాలా క్యాజువల్గా తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఎందువల్లంటే ఇవి అంత అస్థిరమైనవి, జీవితంలో తప్పనివి. పోనీ అంటే లేకుండా ఉంటాం, అందులోనే ఉంటాం. కానీ అవి గేయమైనవని మనకి తెలుస్తుంది. ఈ సాంసారిక సత్యాన్ని ఈ 5వ పాసురంలో చెప్తున్నారు చూడండి. సీదం పై పూం పళ్ళి, ఒక అందమైన పక్కండి, శయనాగారం. అది భార్యాభర్తలు ఉన్నారు. సుందరంగా ఉంది. పక్కకు 5 లక్షణాలు అని చెప్పి మెత్తన్న పంచశయనத்தில் మేలేరే అని మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం. తిరుప్పావైలో అమ్మ అందించినది మంచిగా అర్ధపంచక జ్ఞానానికి సమన్వయిస్తూ. శీతం, చల్లగా ఉండాలి. పడక ఎలా ఉండాలంటే మనం పడుకునేది ఎలా ఉంది అని ఆలోచించద్దు, ఎలా ఉండాలి అని ఆలోచిద్దాం. అది ఎలా ఉండాలి? అందంగా ఉండాలి, చల్లగా ఉండాలి, పై విశాలంగా ఉండాలి, పూంపళ్ళి పరిమళ భరితముగా, పువ్వులతో పరిమళ భరితంగా ఉండాలి. అలాంటి పక్క ఇక్కడ ఇందులో ఈ పాసురంలో 2 అర్థాలని చెప్పారండి. ఎవరు ఎవరిని బతిమాలుతున్నారు? ప్రియురాండ్రని ప్రియుడు బతిమాలుతున్నాడా, లేకపోతే ప్రియుని ప్రియురాండ్రు బతిమాలుతున్నారా? స్త్రీని పురుషుడా, పురుషుణ్ణి స్త్రీయా? ఎవరెవరిని బతిమాలుతున్నారు? చాలా జాగ్రత్తగా గనక మనం వింటే, మామూలుగా అయితే స్త్రీలు బతిమాలుతున్నారు అని పూర్వీకులందరూ అర్థం చెప్పారటండి. స్వామి రండి 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 అని డబ్బున్నప్పుడు బాగా ఆహ్వానిస్తారు అని సామాన్యార్థంగా. కానీ భట్టరు వారు ఒక విశేషం చెప్పారండి. ఏమిటి అంటే, స్త్రీలని అక్కడ కూర్చోబెట్టి అమ్మా రండి 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 అంటూ పురుషులు కాళ్ళ వేళ్ళ పడుతున్నారు అని భట్టరు వారు చెప్పారు. ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో భట్టరు వారి అభిప్రాయం ఏమిటంటే, మరింత కోపం అన్నమాట. ఎలాంటి రాజువి, ఎలా ఉన్నవాడివి, కాళ్ళ వేళ్ళ పడి పిలుస్తున్నావా అన్న దాంతో భట్టరు వారి యొక్క వ్యాఖ్యానం సాగుతుంది. తిరువరుల్ పణిమిన్, దయచేయండి దయచేయండి, శయ్య మీదకి రండి. ఎన్నం అని అని అలంకారమున్న, ఆ పక్కంతా అలంకరించబడి ఉంది. మెన్ కుడలార్, వీళ్ళు అలంకరించుకున్నారు ఈ స్త్రీలందరూ కూడా. కుడలార్, కొప్పులు కలిగిన స్త్రీలు. మొత్తం కొప్పు కాదుటండి, అది కూడా మళ్ళీ అందులో స్టైల్. కాస్త పైన ముడి వేసుకుని కాస్త అలా వదిలేశారు. మళ్ళీ కేశపాస సౌందర్యం కూడా కనపడాలి అని. ఇన్బ కలవి యముదు, వాళ్ళని కలిస్తే చాలు నా జీవితం ఆనంద తరంగితము అని పొంగిపోతున్నాడు ఈ మహారాజు గారు. ఉండార్, అలా అనుభవించినటువంటి రాజులు. ఎలా అనుభవించారు? స్త్రీలు ఎదురొచ్చి స్వాగతం చెప్పి, స్వామి వేంచేయండి వేంచేయండి అని శయన మందిరానికి ఆహ్వానిస్తే ఆహా అంటూ వెళ్ళినటువంటి రాజులు అని పూర్వీకులు చెప్పిన వ్యాఖ్యానం. అలా కాదు, స్త్రీలను తీసుకుని వెళ్ళి ఆ పక్క మీద కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ ముందు
మోకాళ్ళ మీద ఇవాళ సింబల్స్ ఏవో ఉన్నాయి కదండి, ఓ గులాబీ పట్టుకుని ఇలా నిలబడి ఆహా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పేవి. అలాగట మోకాళ్ళ మీద నిలబడి అనుగ్రహించు 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 అని వాళ్ళ కాళ్ళ వేళ్ళ పడిన రాజులు అని భట్టర్ వారు అర్థం చెప్పారు. భట్టర్ వారు పురుషులని నిందించారు. ఎంతలాంటి బ్రతుకు ఎలా అయిపోయిందయ్యా అనేది అని ఆవేదన అన్నమాట ఆయనకి. అలాంటి ఉండాలి అలా అనుభవించినటువంటి రాజులని. ఇది పాసురంలో పూర్వార్థం. ఉత్తరార్థం చూడండి. తుణి మున్బు నాలా చెప్పడానికి కూడా భయం, పెట్టుకోవడానికి కౌపీనము గోచీకి సరిపడ వస్త్రం కూడా లేదుటండి. తుణి ముందు భాగం మాత్రం కాస్త వస్త్రం ఉందిటండి, వెనకాల పీలికగా ఉందిటండి. అది కౌపీనంకి ఎలాగో సరిపోయిందిట. అంటే ఒళ్ళు దాచుకోవడానికి కావలసినంత గుడ్డ ముక్క కూడా లేని హీన స్థితిలోకి పడ్డారు అనే మాటను చెప్తున్నారు. పల్యేజయ్యర్ తమరే. చాలా మంది స్త్రీలు ఇంతదాకా నాకు రత్నాల హారం తెచ్చావా, ముత్యాల హారం ఇచ్చావా, నా పేర రాజ్యం రాశావా, నా కొడుకులకి రాజ్యాన్ని నీ అనంతరం ఇస్తావా, ఇలా ప్రేమతో ఆస్తులని పంచుకున్నటువంటి స్త్రీలందరూ కూడా తాన్ ఇళప్పలో ఉందండి మొత్తం పదవంతా, ఉపేక్షించారు. నిన్న మొన్నటి దాకా స్వాగతాలు పలికారు, ఇవాళ సైలెంట్ గా కూర్చున్నారు. ఎందుకని? వాడి డ్రెస్ ఎటైర్ ఎలా ఉందండి, అంత భయంకరంగా ఉంది. నీ దగ్గర ఏముందని నిన్ను రమ్మంటావు, పో అవతలకి అన్నట్టుగా చూస్తున్నారు అని. సెల్వర్ వీళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ వెంట పడితే ఉంటారు, వాళ్ళ వెంటే పడుతుంటారు, వాళ్ళ వెంటే పడుతూ ఉంటారు. మణి మెన్నో అంత హీన స్థితిని పొందకండి. మణి మెన్ను మేని రత్నంలా ప్రకాశించేటువంటి తిరుమేని గల అమ్మాయవన్ నమ్మాయవన్ నమ్మాయవన్ మన స్వామి అయిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పేరు సొల్లి తిరునామాలు చెప్పండి. అశాశ్వతాన్ని తలుచుకొని వెంపరలాడకండి, పెరుమాళ్ల నామాన్ని చెప్పండి. ఈ పాసురంలో నామానుసంధానము కీర్తన వైభవాన్ని చెప్పారు అన్నమాట. వాష్మెన్ సుఖపడండి. తాత్పర్యం మీకు బాగానే తెలిసిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశిద్దాము. 5వ పాసురం కొంచెం పెద్ద వ్యాఖ్యానం ఉంది, బహుశా ఇవాళ పూర్తి కాకపోవచ్చు. మొదలు పెడదాం. 5వ పార్ట్ 15వ పేజీ అండి. సెల్వ కిడపోపారి అంగనా పరిష్వంగమం అస్థిరం ఎంగిరార్. ఏమండి, ఐశ్వర్యం ఎంత స్థిరము, స్త్రీల యొక్క కౌగిలి సుఖములు కూడా అంత స్థిరములే. అవి మరీ కళ్ళకు ముందు కనపడతాయి, ఎందుకంటే కొంతకాలమే వయస్సు ఉంటుంది, తర్వాత వయస్సు పోతుంది. వయస్సు లేకపోతే ఆనందానుభవం ఉండదు. అస్థిరం అస్థిరం అస్థిరం. పణిమన్ తిరువరళ్ ఎన్నం. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నవన్నీ, ఈ ప్రతిపదార్థంలో చెప్పుకున్నవన్నీ వ్యాఖ్యానంలో వస్తాయి. హం సీత పైం ఓం పళ్ళి అడిమన్ కుడలారి ఎండ్రు. అందమైన చల్లగా ఉన్న పరిమళ భరితమైన విశాలమైన పక్క మీద చక్కటి జుట్టుతో కేశాలతో ఉన్నటువంటి ஸ்திரீகளோடே சேர்த்து నిర్వహిப்பார்கள் మున్బుళ్ళ మొదలిகள் పూర్వీకులందరూ. స్త్రీలే రాజుల్ని ఆహ్వానిస్తున్నారని చెప్పారు. భట్టర్ అంగనన్నిక్కే. భట్టర్ వారు అలా చెప్పలేదు, స్త్రీలు కాదండి, కాళ్ళ మీద పడిపోయిన వాళ్ళు పురుషులే అంటున్నారు భట్టర్ వారు. பணிமின் திருவருள் என்கிற எத்தை என் பக்கலவியும் அதுமுண்டாறு அமுதுண்டாறு ఎంగిరవల్గలోడే సేరత్తారుడై చేయవర్. అనుగ్రహించండి 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 అంటూ ఆ స్త్రీ వెనకాల
పడుతున్న పురుషులని చెప్తున్నారు. తాను రాజ్యం పండుగ నాళిల్ తాము రాజ్యాన్ని పరిపాలించినంత కాలము తన్ రాజ్యத்தை அவர்களுக்கு పడుకై పత్తాగి, ఇగో నా రాజ్యం అంతా నీదే, నా భోగాలన్నీ నీవే, నా సంపదలన్నీ నీవే, నా సర్వస్వం నీవే అని వాళ్ళకిచ్చిన పురుషులు அவர்களை పడుకైలే వైతు తాంతాడినెండ్రు, వాళ్ళని ఉన్నతమైన శయ్య మీద కూర్చోపెట్టి అక్కడ కాళ్ళు పట్టుకు నిలబడి తాను క్రింద தாழி நின்று நிலைச்சே பழமென் திருவருள் என்னும் திருவள்ளத்தில் கிடக்கிறம் அத்தை అరుళச் చెయ్యలాగాదో ఎన్నం. అది ఏమనుకుంటుంట, వీళ్ళు చూస్తారటండి, స్త్రీలు చూస్తారట. ఒకప్పుడు భోగాలు ఇచ్చిన వాడే ఆ రాజు, కానీ ఇవాళ చూసేటప్పటికి ఎలా ఉన్నాడు? ఇందాక చెప్పిన డ్రెస్సింగ్ లో ఉన్నాడు, ఒంటి నిండా బట్ట కూడా లేదు. వాడిని చూసేటప్పటికిట అరుళి చెయ్యలాగాదో ఎన్నం. వాడికే చూస్తే కూడా ఇప్పుడున్న కొత్త విటులు ఏమనుకుంటారో, ఇప్పుడు సంపదలిచ్చే రాజులు ఏమనుకుంటారో. తన్నై అనువర్తిప్పారు పురంపేయుండే. ఇంకా అందుకోసం వాడు ప్రార్థన, నాకేసి చూడవేంటి, నిన్న మొన్న దాకా నీకు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చాను, ఎంత ఇచ్చాను అని అరుస్తున్నాడు వాడు ఆ పక్క నుంచి. వీళ్ళకి అసలు పెడచెవిని పెట్టడం అంటారు, ఏమీ వినపడ్డం లేదు. ఇని రసకత్వమావదు దాని వర్గడుకు తాడి నెర్కయ్యరే. గట్టిగా బయటకి అతనికేసి చూస్తే ఇప్పటి రాజు ఎక్కడ అనుమానిస్తాడో అని చూపు కూడా అతని వైపు మళ్ళకుండా లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు. ఎంత నిర్లక్ష్యం చేస్తారో చూడండి. ధనమూలం ఇదం జగత్ అని అంసీద పైం పోం పళ్ళి దర్శనీయమాయ్. పక్కలు ఎప్పుడూ కూడా దర్శనీయంగా ఉండాలి, చాలా అందంగా తెల్లగా విశాలంగా. చూసే చెప్తున్నాను. ఎందువల్లంటే చదువుకునే పుస్తకాలన్నీ దాని మీదే, చేసుకొచ్చేవన్నీ దాని మీదే. వాటి మధ్యలో కూర్చోవడం, అదా ఇదా ఇదా అని అందుకుంటూ కూర్చోవడం. ఇలా కాదండి, అది ఎలా ఉండాలి? పక్క దర్శనీయమాయ్. అసలు పక్కని చూస్తే పడుకోవాలనిపించదు. మనకి పక్కన చూడక్కర్లేదు, ఎప్పుడూ పడుకోవాలనే ఉంటుంది. మన ధ్యాస వదిలిపెట్టేయండి. దర్శనీయమాయ్ కుళిరిందు చల్లగా ఉండి పరందు పోవాలే సైద పడుకయ్యే. అందమైన పువ్వులు పరచినటువంటి పక్క మీద అవని పడుకయ్యలే వైతే తిరువరుள் అనివన్ అనుగ్రహించండి, ప్లీజ్ రండి 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 అంటూ ప్రార్థిస్తారండి. ఎన్నాని నలవర్గళై సేవదెన్నెన్నెల్. అలా ఏమిటండి, ఎందుకలా పరిస్థితి మారింది? అప్పుడు కోట్లు ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రేమగా రమ్మన్నారు, ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాడు కాబట్టి చూపు కూడా నీ వైపు పెట్టము అంటున్నారు. అన్నిటికీ మూలము సంపదలే అని నన్కుడలారు. అసలు నమ్మిళ్ళయ్య గారేంటి ఈ వ్యాఖ్యానం ఇంతలా చేయడం ఏంటి అనిపిస్తుంది చూడండి. అవர்கள் కొండాటత్తై అనాదరిత్. వీళ్ళు పక్క మీద కూర్చుని ఉన్నారండి, వాడేమో మంచం కింద మోకాళ్ళమే నిలబడి నువ్వు అనుగ్రహించు నన్ను అనుగ్రహించు అంటున్నాడండి. అప్పుట వీళ్ళు మొహం వాడి వైపు కాకుండా పక్కకి తిప్పుకుంటారటండి. తిప్పుకొని ఆభరణత్తై తిరుత్తువదు, మెడలో గొలుసులని సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా, ఇలా ఇలా వాడి వైపు మాత్రం చూడకుండా చేసే యాక్షన్స్ అనమాట. ఇలా ఇలా సర్దుకుంటారటండి. కుజలై పేణువదాగా నిర్పరగల్. జుట్టు సరిగ్గా ఉందా లేదా, నా జుట్టు కట్టు బొట్టు అని ఒకసారి ఆ జుట్టుని అంతటిని ఆ జుట్టుని ముందుకేసుకుని వెనక్కి వేసుకుని, అంటే ఏంటండి, నీ ముఖం చూడడం తప్ప నేను ఏ పనైనా చేస్తాను అంతటి అనాదరం అన్నమాట. ఇన్బ కలవి అముదుండాల్ ఇవరుగల్ అంద అనంగీకార ప్రముఖమాన సంశ్లేషత్తాల్ వందవా ఆనందామృతத்தை భుజిత్తవర్గల్. ఒకప్పుడు ఆహా నీ జుట్టే జుట్టు, నీ బొట్టే బొట్టు, నీ కట్టే కట్టు అని ఏది చేస్తే అదే, విప్పిన ఒక్క అందము అది ముడిచిన వేరొక అందము అంటాడు ఒక కవి. అలాగ మనసులు బాగున్నప్పుడు ఏది చూస్తే అదే అందంగా కనపడింది.
ఇవాళ ఇంత అలంకారాలు గల ఈ స్త్రీలకి వాడు ఆ స్థితిలో ఉండేటప్పటికి ఎందుకు పనికిరాని వాడిలాగా కనిపిస్తుంటే అనాదరామృతపానం పండిన వర్గళ్ ఎండ్రుమా ఇక్కడ ఉందండి అంత. పాపం ఏదో చికాకులో ఉందేమో, లేకపోతే ఎందుకు అలా మాట్లాడుతుంది అని అనాదరాన్ని కూడా అద్భుతంగా మలచుకుంటాడండి. చీ పొమ్మన్నా కూడా ఏదో అంటారు చూడండి, చీచాయన్నా చిరాకు పడక దులపదించుకొని పోయే వారికి భలే ఛాన్సులే అంటారే, అలాగా చీ అన్నా చా అన్నా కూడా అనుకుంటాట. ఓహో పాపం చిరాకులో ఉన్నట్టుంది, లేకపోతే నన్ను ఎందుకు ఇలా చేస్తుంది. ఎండ్రుమాం అల్లి మలర్మగళ్ మోగమయక్కుక్కడై అనుకరిక్కరారుగళిదే అంటే తదింగిత పరాధీన. ఇక్కడ ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి యొక్క వైభవం. ఈ వర్ణన మనం ఎక్కడ చేయాలండి? శ్రీమన్నారాయణుడు లక్ష్మి విషయంలో చేసుకోవాలి. తదింగిత పరాధీన, పెరుమాళ్ళు ఆవిడ యొక్క అనుజ్ఞ తీసుకుని లోకాలు సృష్టిస్తారు. ఈ సామాన్యుడు అంతవాడు అనుకుంటాటండి. నేను అంతే, ఆయన అలా చేసినప్పుడు నేనెందుకు చేయకూడదు, నేనెందుకు కాళ్ళ వెళ్ళ పడకూడదు అని తననేదో నిన్నటి పాసురంలో చెప్పుకున్నాను చూడండి, పతిం విశ్వస్యాయం గెలపడియే, నేనే లోకానికి నాథుడిని చెప్పుకున్నారే. అలాగే ఇవాళ నేను ఆవిడ దయ ఉంటే చాలు. తిట్టిందయ్యా, తిట్టింది, ఎందుకు తిట్టిందో పాపం మనసు బావులేక తిట్టిందేమో, లేకపోతే తిట్టే ఆవిడ కాదు కదా అంటూ సమర్థించుకుని పోయేటువంటి జీవితాల్లో ఉన్నారు మీరు అని నమ్మాళ్ళ వారు మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 5వ పాసురంలో పణిమెంతిరువరుల్ ఎన్ను సీద పైం పళ్ళి అని నెంపుజలా ఎంబక్కలవియముదు ఉండా துணி முன்பு நாளபல் ஏழையர் தாம் விழிப்பச் செல்வர் மணிமென்னுமே நினம்மாயவன் பெயர் சொல்லி வாஷ்மினோ தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபம் ரமேசம் யோகார்யம் कृष्णयुग्मेन च निगमशिरो योगि भट्टारको च गोविन्दं पूरनादेन च सह कुरु केसेन्दु सिन्धुं यतीन्द्रं मालाधृत्या मुनार्यौ मम हृदि निददे राम पद्माक्षनाद तिरुवरुण्मार् सेनै मुदलि सेळगो पन्नादमणि सेरुय्य कोण्ड मणक्काल नम्बि सन्रामाळवन्द कुरुमालाधरर् कुरुगै पिरार् பம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனியிரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஏழெழுத்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி உன்னைய தேவம் பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை யாழ்வார் பதங்கள் முன்பென்கொள் எனினந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगर जन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं वाळ் திருவாய் மணிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் மொழிப்பருளை மாலினத்தோர் தேரும்படி புரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிகபாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாத ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாஸ்ரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபஜ்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సచ్చిష్యం ఉడయవర్లు మహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవది శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే ధీవిదిత్రయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ.